Hello, students. Hello, ma'am. Today we will start with average and problems on ages. So, first we will see what is average. So, in this section, we are going to provide the aspirants who are willing to train themselves in the average. What is the average? So, first, average or a mean. The mean or average of a group of number is the sum of the numbers divided by the number of the numbers. So, what is average? It is average or a arithmetic mean equals to sum of the observations divided by number of the observations. How many observations we have to divide it to the given sum. So formula, if the average of m quantities is x and the average of age of n other quantities is y. So then the average of all of them put together is mx. So first what we have to do is multiply m into x plus n into y and divided by number of observation, total number of observation, that is m plus n. There is another formula that to calculate how to calculate the average speed equal that is 2xy, 2 into x into y divided by total number of observations, that is x plus y, kilometer per hour. This is for calculating the average speed. If the terms are in arithmetic progression, average equals to middle term or first term plus last term divided by 2. The sum of all the quantities of the same kind divided by their number is referred to as average of those quantities. The average is also called as an arithmetic mean. The another name for average is arithmetic mean. Thus, the sum of all the quantities equals to number of the quantities into average. What is geometric mean? It is abbreviated as GM. The geometric mean takes into account the product of the numbers. For two numbers a and b, the geometric mean is defined as square root of a and b. If there are three numbers like a, b, c, then the geometric mean is defined as cube root of a, b, c. Harmonic mean, the harmonic mean of two numbers a and b is defined as 2a into b divided by a plus b. If the arithmetic mean denotes the arithmetic, AM denotes the arithmetic mean, GM denotes the geometric mean, HM denotes the harmonic mean, then the relationship between the three is given as arithmetic mean into geometric mean equals to HM square, that is harmonic mean square. So mean, median and mode. What is mean? The mean is the average, that is arithmetic mean. You are used to where you add up all the numbers and then it is divided by the number of numbers. The median is the middle value in the list of the given numbers. To find the median, your numbers have to be listed in a numerical order from smallest number to largest. So you may have to rewrite your list before you can find the median. And what is mode? The mode is the value that occurs most often. If now no number in the list is repeated, then there is no mode for the list. So we will see the examples. Find the mean, median, mode and range for the following list of the values. Following are the given numbers like 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21 and 13. The mean is the usual average, that is we have to
add all the given numbers, divide by how many numbers are there, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, the total number of numbers are 9, right? We have to add all the given numbers divided by how many numbers are there, like 9. So the mean or the arithmetic mean of the given example is 50. Note that the mean in this case isn't the value from the original list. This is common result. You should not assume that your mean will be one of your original number. Like again, we have to calculate the median in the middle value. So first have to rewrite the list in numerical order. First number is 13, 13, 13. How many times 13 is there? It is 4 times 13, then 14, 2 times 16, 18, and 21. So there are 9 numbers. Okay. We have added 1 divided by 2. 10 by 2, that is fifth number. Which one is the fifth number? 14 is the median of the given number. Understood? कळालं का अभिषेक? थोडं थोडं कळालं मॅम. सोपं आहे. मीन म्हणजे आपल्याला अरिथमॅटिक गिवन जेवढे काही नंबर्स दिलेले असेल ते ऍड करायचे आणि डिवाइड हाऊ मेनी नंबर्स आर देअर. 9 नंबर आहे तर डिवायडेड बाय 9 नंबर्स करायचं. मीडियन जे असतं ते मिडल नंबर असतो. म्हणजे आपल्याला ऑर्डर प्रमाणे न्यूमरिकल ऑर्डर प्रमाणे अरेंज करायचे नंबर्स आणि त्याच्यातला जो मिडल नंबर असतो, टोटल 9 नंबर्स आहेत, इकडे 4 आणि इकडे 4 डिवाइड केले तर मधला जो नंबर असेल 9 तो मीडियन असणार. 13 येतोय. नाही 14 येतोय. 4 नंबर इकडे लेफ्टला अरेंज, 4 नंबर लेफ्टचे सोडून दे आणि राईटचे 4 नंबर सोडून दे. मिडलला कोणता नंबर येईल? 13 येतोय मॅम, कारण की 13, 18, 13, 14 हे 13, 14, 21 आणि 13 हे राईट साइडला झाले, मग मध्ये 13 राहतो. नाही 14 येणार. अरे 4 नंबर लेफ्टला सोडायचे आणि राईटला 4 नंबर सोड. खालचे बघितले का तू? नाही मी हा बघितलं मॅम. खाली द मीडियम medium is the middle value, so first it have to rewrite the list in numerical order. हा, तर खाली आपण फिफ्थ नंबर जो आता तू बघ ना, 9 नंबर्स असतील तर मिडल नंबर कोणता येणार आहे? फिफ्थ येणार आहे, बरोबर? 14 येतो. 14 येणार. त्याच्यानंतर मीडियन झालं. हे मोड कसं करायचं? द मोड इज द नंबर दॅट इज रिपीटेड मोर ऑफन दॅन एनी अदर. सो 13 इज द मोड ऑफ द नंबर. म्हणजे जो कोणता नंबर जास्त वेळेस रिपीट झालाय दॅट इज मोड ऑफ अवर गिवन नंबर्स. तर इथे आपण 13 जास्त वेळेस रिपीट झालाय, 4 टाइम्स आहे 13, राईट? सो मोड ऑफ द गिवन example is 13. The largest value in this list is 21 and the smallest number is 13. So the range कशी calculate करायची? जो कोणता लार्जेस्ट नंबर असेल गिवन लिस्ट मध्ये आणि सर्वात लहान नंबर 13 तो सबस्ट्रॅक्ट करायचा आणि ती रेंज कॅल्क्युलेट होणार, दॅट इज 8 येते. ऍव्हरेज वर काही प्रॉब्लेम्स आहेत? क्वेश्चन 1 स्क्रीन दिसते ना व्यवस्थित? क्वेश्चन्स दिसतात आहे ना? हो, मी हे बुक तुम्ही पीडीएफ पाठवली होती ती ओपन केली. हो. Question 1. The average run of cricket players of 10 innings was 32. Find the total runs he scored in all 10 innings. तर पहिले ऍव्हरेज कसं कॅल्क्युलेट करतो? सम ऑफ द ऑब्झर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन.
आपल्याला 32 दिलेलं आहे. एक्स टू बी फाउंड आउट म्हणजे आपल्याला फाउंड करायचे सम ऑफ द ऑब्झर्वेशन किती येतात ते. आपल्याला ॲव्हरेज दिलेला आहे 32 आणि नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स दिलेले आहेत 10. क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32 हे जे काय आहे ते ॲव्हरेज आहे. 10 आहे ते नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन आहे. आपल्याला फाइंड करायचं सम ऑफ द ऑब्झर्वेशन. तर इट इज 32 into 10 yield, the answer is 320 म्हणजे sum of the observations. कळालं का? नाही मॅम, परत एकदा सांगाल? आपल्या ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला काय? ॲव्हरेज इक्वल्स टू किती आपले सम ऑफ द ऑब्झर्वेशन्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. आपल्याला दिलेलं आहे ॲव्हरेज दिलेलं आहे जे की 32 आहे. आपल्याला हे फाइंड करायचंय सम ऑफ द ऑब्झर्वेशन आणि नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे क्रिकेट प्लेयर्स फॉर 10 इनिंग्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 10 दिलेले. आपण सपोज ही व्हॅल्यू एक्स कन्सिडर करू. तर ही व्हॅल्यू इकडे गेली काय होणार? डिवाइड मध्ये मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाणार. बरोबर? मल्टिप्लाय होणार. 32 into 10 आणि एक्स इकडे येणार 320. एक्स विल बी 320. ठीक आहे. हो मॅम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ॲव्हरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स. कोणकोणते होल नंबर्स असतं? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 म्हणजे आपल्याला पहिले 10 नंबर घ्यायचे. फर्स्ट ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. नंबर्स कोणते? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पहिले 10 नंबर्स घ्यायचे. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स काय येणार? आपल्या 10 येणार. पहिले 10 ऑब्झर्वेशन्स घ्यायचे म्हणजे ते 9 पर्यंतच घेणार आहे जर आपण 0 पासून स्टार्ट केलं तर. बरोबर? हो मॅम. याचे ऍडिशन काय येणार? 45 येते. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 पर्यंत या सगळ्यांची ऍडिशन केली ती 45 येणार. when it is divided by 10, that is 10 whole numbers, then you will get the average as 4.5. डेसिमल मध्ये येणार. हा चालतं त्याला. हा ठीक आहे. दिस इज ॲव्हरेज. नेक्स्ट काय काय तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस करावं लागते ना. प्रॉब्लेम्स काय क्वेश्चन असेल तर आपण चेक करू नंतर. ॲव्हरेज ऑफ ऑल प्राईम नंबर्स बिटवीन 30 to 50. प्राईम नंबर्स म्हणजे इट इज डिवायडेड बाय इटसेल्फ आणि द गिवन नंबर. तर 30 ते 50 पर्यंत कोणकोणते प्राईम नंबर्स? आता 31 ला 1 ने डिवाइड होतंय आणि त्या स्वतः नंबरने डिवाइड होतंय. 32 ला इट इज डिव्हिजिबल बाय अदर नंबर ऑल्सो. मग तो प्राईम नंबर नाहीये. प्राईम नंबर्स म्हणजे माहितीये काय असतं? जे स्वतःशी मल्टिप्लाय होतात. नाही डिवाइड होतात. स्वतःने डिवाइड होता किंवा 1 ने डिवाइड होतात. ठीक आहे. तर आपले 30 to 50 मधले प्राईम नंबर शोधायचे. दॅट इज 31. 37 ला पण कशाने डिवाइड नाही होणार म्हणजे 1 ने आणि 37 नेच होणार. 41 पण आहे, 43 आहे आणि 47 आहे. ठीक आहे. किती नंबर्स आहेत हे? 1 2 3 4 5. 5 नंबर्स आर देअर बिटवीन 30 to 50. तर ह्या नंबर्सची आपल्याला ऍडिशन घ्यायची डिवायडेड बाय 5 नंबर्स आर देअर. म्हणजे ऍडिशन येते 199. इट इज डिवायडेड बाय 5. हाऊ मेनी नंबर्स आर देअर? म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे ह्या सगळ्यांना ऍड करायचं आणि त्याला 5 ने डिवाइड करायचं ना? हो जे प्राईम नंबर्स आहेत त्यांनाच ऍड करायचं. म्हणजे यांनी क्वेश्चन काय दिलाय? ॲव्हरेज ऑफ ऑल प्राईम नंबर्स बिटवीन 30 ते 50.
30 ते 50 मध्ये जेवढे कोणते हो. प्राईम नंबर्स आहेत, वी हॅव टू कन्सिडर दॅट नंबर्स. ओके, म्हणजे 31 आहे, 37 आहे, 41 आहे, 43 आहे, 47 आहे. We have to consider that many numbers and we have to divide किती numbers असतील, 5 number आहे, then we have to divide it by 5 number of observations. Problem आपला क्वेश्चन हे काय फॉर्म्युला ऍव्हरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे जेवढे कोणते ऑब्झर्वेशन्स आहेत आपले त्याचं सम करायची, म्हणजे ऍडिशन करायची आणि डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. 5 ऑब्झर्वेशन आहे, then we have to divide it by the number of observations. कळालं का? हो मॅम. नेक्स्ट बघू आपण, द कॅप्टन ऑफ क्रिकेट टीम. प्रश्न, the captain of cricket team of 11 members is 20 years old. Okay, the captain of cricket team of 11 members is 26 years old. म्हणजे कॅप्टनचं वय दिलेलं आहे 26 वर्षाचा कॅप्टन आहे. and the wicket keeper is 3 years older. ठीक आहे. if the ages of these two are excluded, त्या दोघांचं एज कन्सिडर नाही करायचं. द ऍव्हरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स, म्हणजे 11 मधून 2 प्लेयर्स गेले तर किती उरणार, 9 प्लेयर्स उरणार. 9 प्लेयर्स. The average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. 11 जणांची टीम आहे. What is the average age of the team? आता पूर्ण टीमचा आपल्याला जो कोणता क्वेश्चन दिलेला आहे, what is the average age of the team, तर आपल्याला ते x कन्सिडर करायचं. तर काय करणार आपण, फर्स्ट 11 मेंबर्स. फर्स्ट आपल्याला करायचंय average age of the team. 11 जणांची टीम आहे, त्याचा ऍव्हरेज एज आहे x years. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, टोटल मेंबर्स किती आहेत, आपल्याला 11 आहे, त्यांचं एज असणार x, म्हणजे 11 मेंबर्सचं एज असणार x. आणि पुढे काय दिलेलं आहे आपल्याला, 26 इयर्सचा 26 ओल्ड कॅप्टन आहे त्यांचा. हा, कॅप्टन म्हणजे त्याचं मायनस करणार आपण, जे काय आहे 2 मेंबर्स आपल्याला मायनस करायचंय, बरोबर, एज म्हणजे 11 हे टोटल सगळ्या प्लेयर्सचे एज आहे. तर आपल्याला त्याच्यातून 26 कॅप्टनचं मायनस करणार आणि अजून 3 years ओल्डर, म्हणजे अजून जो विकेट किपर आहे त्याचं वय 3 वर्ष कॅप्टन पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे 29 years येईल. बरोबर, आपल्याला हे दोन्ही पूर्ण टीमच्या मेंबर्सच्या एज मधून मायनस करतोय आपण, बरोबर. हो. त्याच्या पुढे, इफ द एज ऑफ दिस टू आर एक्सक्लुडेड, the average age of the remaining players is 1 year less than the average age of the whole team. So पहिलं आपलं काय आहे, 9 मेंबर्स राहतात मग. 9 मेंबर्स राहणार, पूर्ण ह्याचं x आहे आणि 1 year लेस दिलेलं आहे, म्हणजे सगळ्या मेंबर्सचं काय आपलं ऍव्हरेज एज x आहे, त्याच्यातून 1 मायनस करायचं, 1 year लेस दॅन, बरोबर. 9 मेंबर्स. आपल्याला हे इक्वेशन भेटलेलं आहे, आपण हे कॅल्क्युलेट कसं करणार, 11x minus 26 minus 29, 9x minus 9 येणार. हे 11x इकडे 20 ब्रॅकेटला काढलं की मग ते मायनस मध्ये करायचं का? हो, ब्रॅकेट मधून मायनस मध्ये येणार ते. तर काय येणार, 11x इकडे आलं हे, तर -9x येणार. आता ह्या व्हॅल्यू काय येणार,
हे सगळं इकडे आल्यानंतर राईट हँड साइडला आल्यावर काय होणार, मायनस ते इकडे आल्यावर प्लस होणार. बरोबर, कळतंय का? हो. हे किती येतं, 29 आणि 26, 30 आणि 54, 55 46. minus 9. This is 2x. X equals to 2 and 3. म्हणजे whole टीमचं जे ॲव्हरेज यायचे that is 23. Yes. ठीक आहे, कळालं का? ओके मॅम. हो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. Average of 10 matches is 32. How many runs one should score to increase his average by 4 runs? So पहिले आपण काय बघणार, सोल्युशन. आपला फॉर्म्युला काय, ॲव्हरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्झर्वेशन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. तर आपल्याला बघायचंय की पहिला क्वेश्चन का कसं आहे, ॲव्हरेज ऑफ 10 मॅचेस इज 32. 10 मॅचेसचा ॲव्हरेज आहे 32. आणि हाऊ मेनी रन्स वन शुड स्कोर टू इन्क्रीज हिज ॲव्हरेज बाय 4 रन्स. 4 रन्स मध्ये म्हणजे हे काय होणार, 32 प्लस 4 रन्सने इन्क्रीज होणार. तर हे कसे आपल्याला 36 पाहिजे ॲव्हरेज. तर ॲव्हरेज आफ्टर 11 इनिंग्स शुड बी 36, म्हणजे एक मॅचेस वाढवल्यानंतर. सो रिक्वायर्ड स्कोअर इज 11 into 36. आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायचे. म्हणजे 11 into 36 minus 10 into 32. हे इकडे गेलं की मल्टिप्लाय होणार आहे तो. सो 396 equals to 320 is 76 runs. कळालं का हे? हो, थोडं थोडं कळालं मॅम. फक्त ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं का ते? 11 कारण into की 36. आपल्याला त्यांनी काय लिहिलेलं आहे, तुम्ही 10 मॅचेस खेळल्यानंतर ॲव्हरेज येतो 32. मग तुम्ही 36 रन, म्हणजे इथे काय लिहिलेलं ॲव्हरेज बाय 4 रन्सनी वाढवला, म्हणजे 32 प्लस 4 येणार 36, बरोबर? हो. मग ते कधी होणार, 11 तुम्ही मॅचेस खेळल्यानंतर एक एक्स्ट्रा वाढती ना मॅच. मग हे सगळं केलं की हे मायनस हे येणार, म्हणजे मोठ्या नंबर मधून आपण छोटा मायनस करणार, म्हणजे एक्स्ट्रा आपण वाढवतोय ते 4 रन्सचं. मग ते मायनस केले की तुमचा जो स्कोर येणार तो हे रन्स येणार ते 76 येणार. चालेल मॅम. आता हे बाकीचे घरी ट्राय करू शकतो का? काही डाऊट असेल तर हो मॅम, विचार. चालेल. हो मॅम. ठीक आहे. आपण आता ॲव्हरेज झालं, आता हे बघू पुढचं. एजेस वर प्रॉब्लेम्स बघू. एजेस वर प्रॉब्लेम्स बघू. First problem, a father was 4 times as old as his son 8 years ago. 8 years hence,
father will be twice as old as his son. Find their present ages. प्रेझेंट एज म्हणजे आत्ताचं करंट एज जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायचंय. आपल्याला दिलेलं काय आहे आपण ते बघायचं. फर्स्ट लेट सन्स एज 8 years ago be x years. Solution. So son's age 8 years ago be x year. Father's age at that time. Father's age काय दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये इथे बघू शकता तुम्ही. Father was 4 times as old as his son 8 years ago. तर 4 times येणार father's age. फोर टाइम्स म्हणजे 4 नी x ला मल्टिप्लाय करायचं 4x येणार. आता आफ्टर म्हटलंय पुढे काय आफ्टर 8 years सन्स एज. आफ्टर म्हटलं की ऍडिशन करायची. काय आफ्टर 8 years सन्स एज इक्वल्स टू म्हणजे x इज द सन्स एज. आपण x कन्सिडर केलंय ना. तर मग आफ्टर 8 years काय येणार x प्लस 8. आणि पुन्हा त्यांनी असं दिलेलं आहे आफ्टर 8 years सन्स एज. आणि इथे पण आपलं इथे काय दिलतं सेम दिलतं. सो इट विल बी प्लस 8 अगेन. सो दिस इज x प्लस 16 years. दिस इज सन्स एज आफ्टर 8 years. त्याच्यानंतर आफ्टर त्यांनी पुढे 8 years फादर्स एज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. फादर्स एज आपण आता काय बघितलेलं 4x घेतलेलं आहे. 4x प्लस 8 आणि आफ्टर 8 years that will be 4x plus 16. पुढे कंटिन्यू दिलेले त्यांनी 8 years hence father will be twice as old as his son. तर मग काय येणार 2 is the twice दिलेले fathers will be twice as old as his son. x plus 16 हे इथे आपण जे हे घेतलेले सन्स एज twice of the son's age. And this is the father's age. स्टेटमेंट मध्ये काय दिलेले 8 years hence father. आता father will be म्हणजे इथे काय येणार 4x plus 16 will be twice of the son's age. Son's age we have calculated as x plus 16. तर इथे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय येणार 2x plus 32 4x plus 16. So 4x here minus 2x 32 minus 16. This is 16, this is 2 and x equals to 8. So the present age of the son. Ata how to calculate the value? We got the value as x equals to 8. So x plus 8, that is 8 plus 8 will be 16 years. Present age of the son is 16 years. आणि वडिलांचं एज कॅल्क्युलेट कसं केलं आपण 4x plus 8 म्हणजे 4 into 8 plus 8 that is 40 years. वडिलांचं एज. This is father's age and this is son's age. Present age of the son 16 years. काय डाऊट इथे? नाही मॅम.
ते घरी एकदा पुन्हा प्रॅक्टिस करा. तुमच्याकडे RS अग्रवालचं पुस्तक आहे का? नाही मॅम. तुम्हाला ऑनलाईन पण भेटेल. तर त्याच्यात नाव तुम्ही सांग. RS अग्रवालचं क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड सगळे जास्त करून क्वेश्चन आन्सर्स त्याच्या एक्झामला जे काही येतात ते तुमचे त्याच बुक मधून येतात. RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड म्हणून. ओके मॅम. एस चंदचं पब्लिकेशन आहे. येस. एस चंद म्हणून. मी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवते त्याचं पुस्तकाचे ओके डिटेल्स. मॅम. ऑनलाईन पण भेटेल तुम्हाला. Next question. A is twice as old as B was 2 years ago. If the difference in their ages be 2 years, find A's age. A's age find करायचं आपल्याला. A is twice as old as B was 2 years ago. If the difference in their ages be 2 years, find A's age. So first is इथे त्यांनी कन्सिडर केलंय B's age 2 years ago. BX X years आणि A's present age काय येणार? इथे 2x दिलेलं आहे त्यांनी. A's present age इथे त्यांनी मेन्शन केलंय A is twice as old as B. Okay. So 2x is the age A's age plus minus x plus 2. X plus 2 म्हणजे त्यांनी पुढे दिले if the difference in their ages be 2 years, find A's age. म्हणजे x plus 2 घेतलेलं आहे त्यांनी equals to 2 दिलेलं आहे. So 2x minus x minus 2 equals to 2. So this is x and this 2 will इकडे आल्यानंतर प्लस होणार. So this is x equals to 4. Its age is 2x. So this 2 into 4, it will come as 8 years. It's a y. Next question. The age of the father 10 years ago was thrice the age of his son. हे बघा given question मध्येच कळतं 10 years hence the father's age will be twice that of his son. The ratio of their present ages. We have to calculate the ratio of their present ages. तर कसं कॅल्क्युलेट करणार? So first let the present ages of father and son. फादरचं असणार x आणि सनचं y years. आता त्याच्यात त्यांनी दिलेलं आहे की the age of the father 10 years ago. तर ago म्हटलं की father's age 10 years ago म्हणजे x minus 10 येणार
म्हणजे 10 वर्ष अगोदर असलं की x minus 10 येणार equals to the age of the father 10 years ago was म्हणजे equals to thrice the age of his son. Age of son 10 years ago. That will be also 10 years ago. So y minus 10. कळतंय? हो मॅम. सो इथे आपण इक्वेशन सॉल्व करणार x minus 10 equals to 3 ने मल्टिप्लाय करायचं ब्रॅकेटला 3y minus 30. So this is x minus 3y इकडे शिफ्ट झालं की हे मायनस होणार आणि इकडे minus 30 plus 10. So this is minus 20. Minus 20, or you can change this as x minus 3y, or तुम्ही sign change करण्यासाठी 3y minus x equals to 20. This is the first equation. आणि next equation तुम्ही काय घेणार की 10 years hence म्हणजे x plus n 10 येणार. The father's age will be that is equals to twice that of his son. Twice म्हणजे sonचं y plus 10 years hence. This is the second equation. So you will get it as x minus 2y equals to 10. This is the second equation. So when you add this two equation, तुम्हाला quadratic equation solve करता येतात का? थोडं इथे solve कसं करणार? फर्स्ट काय येतं व्हॅल्यू काय आपली मायनस एक्स. तुम्ही इक्वेशन 1 बघा हे फर्स्ट इक्वेशन दिस इज अँड दिस इज सेकंड इक्वेशन. सो इथे आपण फक्त हे असं इकडचं इकडे घेऊ फक्त हे दिस इज मायनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 20 आणि सेकंड इक्वेशन काय x minus 2y x minus 2y is equals to 10. 10. तर इथे तुम्ही काय करणार हे ऍडिशन केलं तर तुम्ही ही मायनस साइन आणि ही प्लस साइन हे काय होणार एक्स एक्स कट होणार. हे प्लस 3y मायनस 2y मधून कॅन्सल झाले की y ची व्हॅल्यू येणार 30. कळालं का? आता ही y ची व्हॅल्यू 30 आल्यानंतर तुम्ही काय करणार इथे सेकंड इक्वेशन किंवा पहिल्या इक्वेशन मध्ये ही सबस्टिट्यूट करायची. म्हणजे इथे जर सेकंड इक्वेशन मध्ये आपण y ची व्हॅल्यू 30 टाकली तर हे येणार 60 इक्वल्स टू 10 आणि x इक्वल्स टू हे 60 इकडे आलं की प्लस 10 मध्ये ऍड होणार x ची व्हॅल्यू 70 येणार. सो ही जी व्हॅल्यू आहे f आपण काय केलं फादरचं x कन्सिडर केलं म्हणजे फादरचं वय 70 आणि हे 30. तर आपल्याला हे 0 0 कट झाले की 7:3 च्या रेशो ऑफ देअर एजेस. ठीक आहे. Yes ma'am. क्वेश्चन 5th बघू आपण. The ratio of the ages of father and son are at present is 60:1. Ratio of the ages of the father and son at present is 6:1. Father to son चा रेशो दिलेला आहे 6:1. After 5 years let their present ages be 6x and इथे खाली येणार son's 1 into x that is x
आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years म्हणजे काय येणार? आफ्टर म्हटलं की काय करायचं? ऍड करायचं. 6x + 5 आणि इथे x प्लस काय येणार? 5 सन्स. The ratio will become 7:2. आता हे काय करणार तुम्ही? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. कसं करणार? 6x + 5 into 2 equals to x + 5 into 7. तर इथे येणार 12x + 10 equals to 7x + 35. So this is 12x minus 7x is 5x equals to 25. That is 35 minus 10 is 25. So x is 5, x value. Hence the present age of the sun. This is x ची व्हॅल्यू ही 5 आली आहे म्हणजे सनचे एज 5 आहे आणि 6 into 5 will be father's age, that is 30. कळलं? काही डाऊट ह्याच्यात? No, ma'am. आपल्याला 7th क्वेश्चन बघू. Seventh question. त्यांनी काय दिलेलं आहे? The sum of ages of 5 children. How many children? 5 children born at intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? सर्वात लहान मुलाचं एज कॅल्क्युलेट करायचंय. तर 5 चिल्ड्रनचे आपण कन्सिडर करू. सर्वात लहान मुलाचं एज आहे x. ओके, x. मग त्याच्यानंतर born at interval of 3 years. 3 वर्षांनी सगळ्यांचा डिफरन्स आहे. 3-3 वर्षाचा फरक आहे. तर मग पहिल्या चिल्ड्रनचं x आहे, त्यांचं सम दिलेलं आहे 50. तर पहिल्या सर्वात यंगेस्ट चाइल्डचं एज आहे x. मग त्याच्यानंतर तिसरा 3 वर्षांनी एक मुलगा हे होतो, बॉर्न होतो. त्याच्यानंतर x + 6 होणार. हा थर्ड चाइल्ड. दिस इज थर्ड चाइल्ड. This is second child. This is the first child. Fourth child, it will be x + 9. Fifth child is x + 12. The sum of the all the 5 children's ages is 50 years. So this equation is given in the form of word. So we will calculate it as x + x + x + x. This will be 5x. 3 + 6 + 9 + 12. So it will be किती होतात? 30. So this is 30 and 50. Okay. So this is 5x. 50 minus 30. This is 5x equals to 20. X is value is 4. So the youngest child age is 4. आणि प्रत्येक 3 वर्षांनी नंतर एक मुलगा बॉर्न होणार. दॅट इज 4 + 3 विल बी 7. इथे 10, इथे 13 आणि इकडे 16 असे ह्या मुलांचं एज असणार. 5 मुलांचं. ठीक आहे. Yes. तुम्ही हे घरी ट्राय करू शकतात. आता बाकीचे काही डाऊट असेल तर मला विचारा.
हो आपण मॅम. इथे ही आता मीटिंग एंड करून किती वेळ झालाय? ही मीटिंग आपण आता इथे एंड करू. आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढचं चॅप्टर बघू. ह्याच्यात काही डाऊट असतील तर तुम्ही हे घरी प्रॅक्टिस करा आणि मला मेसेज करा. ठीक आहे? ओके मॅम. चालेल. एंड करू मीटिंग आपण. थँक्यू. ओके. थँक्यू मॅम. बाय. Thank you, ma'am.